ऑनलाइन पाठचक्र समस्त अपा भाई मान को मोर अंतर भक्ति भरा पूर्ण प्रणाम। करुणामयी माँ ओ प्रभु श्री अरविंद। अंतर रे मोर रहिअछ तुमे तुमे तम अंतर्जामी। अंतर रे मोर रहिअछ तुमे तुमे तम अंतर्जामी। तुमरी पयरे रहु सदा ध्यान। तुमरी पयरे रहु सदा ध्यान। तुमे तमो गृह स्वामी। तुमे तमो गृह स्वामी। अंतर रे मोर रहिअछ तुमे तुमे तमो अंतर्जामी। तुमे तमो अंतर्जामी। तुमे तमो अंतर्जामी। जीवन नाटके तुमे मोर कर्ता। तुमे मोर सहयात्री। जीवन नाटके तुमे मोर कर्ता। तुमे मोर सहयात्री। तुम बिना किछि न पारई भाबी। तुम बिना किछि न पारई भाबी। तुमे तरथ सारथी। तुमे तरथ सारथी। अंतर रे मोर रहिअछ तुमे तुमे तमो अंतर्जामी। तुमे तमो अंतर्जामी। तुमरी पयरे रहु सदा ध्यान। तुमरी पयरे रहु सदा ध्यान। तुमे तमो गृह स्वामी। तुमे तमो गृह स्वामी। तुमे मोर पिता तुमे पुणी माता। केबे बंधु केबे सखा। तुमे मोर पिता तुमे पुणी माता। केबे बंधु केबे सखा। एई आखि मोर पड़े नाही लोड़ा। एई आखि मोर पड़े नाही लोड़ा। पाइबाकु तुम
ଦେଖା ପାଇବାକୁ ତୁମ ଦେଖା ଅନ୍ତରରେ ମୋର ରହିଅଛ ତୁମେ ତୁମେ ତ ମୋ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତରରେ ମୋର ରହିଅଛ ତୁମେ ତୁମେ ତ ମୋ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତୁମରି ପୟରେ ରହୁ ସଦା ଧ୍ୟାନ ତୁମରି ପୟରେ ରହୁ ସଦା ଧ୍ୟାନ ତୁମେ ତ ମୋ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ତ ମୋ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତରରେ ମୋର ରହିଅଛ ତୁମେ ତୁମେ ତ ମୋ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତୁମେ ତ ମୋ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତୁମେ ତ ମୋ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତୁମରି ପୟରେ ରହୁ ସଦା ଧ୍ୟାନ ତୁମେ ତ ମୋ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ତ ମୋ ଗୃହସ୍ୱାମୀ। ଅନେକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ବନ୍ଦନା ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅପା ଆପଣ ବାଢ଼ିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ହୃଦୟ ଭରା ଆତ୍ମନିବେଦନରେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆମକୁ ଆହୁରି ଏକ ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଭରି ଦେଇଛି। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଏହିପରି ସଜୀବ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଏଭଳି ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ବିଶେଷ କାରଣବଶତଃ ଆଜିର ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା ଜୀବନର ଗତି ଭବେଶ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଏକ ଚରମ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆମ ଅନଲାଇନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ପୁଣି ସେ ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ଅପା ସ୍ୱରରୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାପସୀ ଅପା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପସୀ ରାଣୀ ଦାସ ସ୍ୱରରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରର ସେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳିକା ସଂଯୋଜିକା, ସୁନ୍ଦର ଜଣେ ବକ୍ତା ବି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା। ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି। ଅର୍ଥ ଏକ ଶକ୍ତି। ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଜି ସମ୍ମତି ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବେ ଅପାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର
आलोचना आरंभ करिया पई तपस्यपा अर्थ एक शक्ति। वंदे मातरम। भाई सुना जाउछि ना? हाँ शुभुची कोंतु। वंदे मातरम। शुभ संध्या। परम प्रभु श्री अरविंद करुणामयी माँ मधुमयी माँ को चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणिपात। एई संध्यार नीरवता मध्यरे एक तो पाठचक्र परिचालक हुर्षिबाई तथा उपस्थित समस्त उपा भाई को मो हृदय गभीर प्रणिपात जनाऊछि। आजिर विषय होछि अर्थ एक शक्ति। आलोकपात करिबा। एई अर्थ शक्ति उपरे परम प्रभु श्री अरविंद माँ बही रे वर्णना करिसंती। प्रभु श्री अरविंदंकर दीर्घ 40 वर्षर साधना काल रे जेते सब ग्रंथ लिखि जाइछंती सबुर सारांश एई छोटिया माँ बहीटी रे संग्रहित होई रहिछि। सेति पई एई माँ पुस्तकटी को पंचम वेद बोली कहा जाय। किंतु प्रश्न उठे एई दि मदर बुक बा माँ बहीटी रे प्रभु 5टी जाक अध्याय रे गभीर तत्व आलोचना करिथिला बेले हठात ता भितरे एई अर्थ चैप्टर को काहेकि भर्ती करले, अर्थ उपरे काहेकि लेखिले। 5टी जाक विषय तत्व उपरे पर्यवेसित किंतु अर्थ को काहेकि माँ बही रे से स्थान देइचंती। प्रभु प्रथमे कहिले अर्थ विश्वगत शक्तिर गोटे स्थूल चिन्ह। विश्वगत अर्थ आमे एया बुझिबा जे जहा व्यक्तिगत नुहे ताहा विश्वगत। एई अर्थ मध्य एक शक्ति। शक्ति तो अनेक प्रकार अछि। आलोक एक शक्ति, पवन एक शक्ति, जल एक शक्ति, प्रेम एक महती शक्ति, एमिति बहु प्रकार शक्ति अछि। ए सब गुटिए गुटिए प्रचंड शक्ति। ए सब को नै सृष्टि सर्जना करा जायछि। गुटी को बाद देले सृष्टि संभव नुहे। आमे आलोक बिना बंची परिबा नहीं, पवन बिना भी बंची परिबा नहीं, ना जल बिना आमे बंची परिबा, सेमिति अर्थ बिना भी बंची परिबा नहीं। प्रभुंक भाषा रे बाह्य जीवनर परिपूर्णता निमित्त एई अर्थ शक्ति अपरिहार्य। पुणी आलोक पवन ए सब शक्ति सूक्ष्म रे आमे अनुभव करि परिबा, मात्र धरी रखी परिबा नहीं। पवन को आमे अनुभव करिबा, पवन को धरी परिबा नहीं। आलोक को अनुभव करि पारुचे, आलोक को धरी परिबा नहीं। किंतु अर्थ होचे एक स्थूल शक्ति जहा को आमे टच करि पारुछु, निजर बोली कहि पारुछु। किंतु विडंबना एही जे आमे आलोकर उत्स सूर्य किरण को व्यवहार करूछु, सूर्य किरण रे बसुछु, श्वास रे पवन नेउछु, जल व्यवहार करूछु, किंतु केही कहंती नाही मो सूर्य किरण रे मु बसिछि, मो पवन को मु श्वास रे नउछि, मो समुद्र, मो जल, मो माटी इत्यादि केही कहंतिनी। से ज्ञानी हो अज्ञान हो तो जी हो कई कहती मो सूर्य किरण, मो जल, मो माटी, मो पवन केही कहंतिनी। स्वाभाविक भावरे आमे सब व्यवहार करू, किंतु मोर बोली आमे केबे भी कहूना। कारण ए सब विश्वगत, व्यक्तिगत नुहे जे ताकू के मोर बोली कहिबो। अर्थ भी विश्वगत, किंतु एहा हमर निजस्व नुहे, किंतु एहा को आमे 100% आमर बोली कहू। पवन भली, आलोक भली, जल भली अर्थ भी गोटे शक्ति। यह आमर भी नुहे, यह भगवान कर, किंतु आमे को आमर 100%, 100 रु 100 आमे को आमर। मो टंका, मो रोजगार ये एक बार मारी बसु मोर बोली कही एथि पई सबु प्रकार विभ्राट सृष्टि होची। आज समग्र विश्व को परिचालित करूचे ए अर्थ। मनी पावर इज द सुपर पावर दैट कंट्रोल्स द होल यूनिवर्स। समग्र विश्व को कंट्रोल करूची। अर्थ द्वारा सबु किछु को मपा जाउची। भारत परि देश नाही, भारत को कहा सहित तुलना भी करा जाई परिबो नाही। प्रभु कहिसंती भारत को रक्षा करबा को पड़िबो, कारण भारत दिने विश्वर गुरु हेबो। से विश्व दरबार रे भारतर स्थान 15 किंबा 16 रे अछि। कारण अर्थर मानदंड रे मपा जायछि भारतर स्थान को। अर्थरे ये दरिद्र गरीब देश एवं 15-16 स्थान रे या रहिछि। सोसाइटी रे
ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧୁତା କଥା ବିଚାରକୁ ନବା ଦେଖିବା ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ହ୍ୱେନ୍ ପର୍ସ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଥିବ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବଙ୍କର କେହି ବନ୍ଧୁ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ଯୁବପିଢି ନିଜର ଶରୀରକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଧାଇଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅର୍ଥ ପଛରେ। ଏଇଠି ଦଲାଇ ଲାମା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି। ଦଲାଇ ଲାମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଏଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଏତେ ବୋକା, ନିଜର ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରେ ଏବଂ ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁଣି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରେ। ପୁଣି କେବେ କେବେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ଫେଲୁଅର ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଶରୀରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରେ, ଏତେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଭାବେ ସତେ ଯେପରି ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦିନ ଆସିବ ସେ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥିବ। ଦିନ ସଂସାରରେ ସେ ଯେତେ ଦିନ ସେ ସଂସାରରେ ଜୀବିତ ଥାଏ ସେ ଶିଖିନଥାଏ କିପରି ଠିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ତ ସବୁବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରେନି, ଠିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ବି ପାରେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ପରମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥ। ଏହାର ଅଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ଏଇ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ଏତେ ବିରାଟ ଯନ୍ତା ସଦୃଶ, ଯେମିତି ଯନ୍ତାରେ ପଶୁମାନେ ପଡିଗଲେ ଆଉ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ ସେମିତି ଆମେମାନେ ଏଇ ଅର୍ଥ ଯନ୍ତାରେ ଯଦି ଥରେ ପଡିଯିବା ଆଉ ବାହାରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସାଧନାମୟ ଜୀବନ ଯାତନାମୟ ହୋଇଯିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥ ବିନା ଆମେ ଚଳି ବି ପାରିବାନି, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମା ବହିର 4th ଚାପ୍ଟରରେ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଏଇ ସାଧନା ପଥରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ, ଅତି କମରେ ଏଇ ଅର୍ଥ ଯନ୍ତାରେ ଯେମିତି ନ ପଡୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଏତେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ଏଇ ଶକ୍ତି ଆମ ସାଧନାର ସହାୟକ ହେବ, ବାଧକ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କଣ? ଅର୍ଥ ଏକ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଶକ୍ତି, ଏହା ଏକ ଚଳମାନ ଶକ୍ତି। ଯେମିତି ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ ଗତି କରେ, ଠିକ ସେମିତି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚଳମାନ। ଏହା କାହାରି ନୁହଁ, ଏହାର ଏକମାତ୍ର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମୂଳତଃ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୋଜଗାର କରିବା, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠିକ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କରି ବୋଲି ଭାବିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ। ଏଇ ମନୋଭାବଟି ଆମ ମାନଙ୍କର କାହାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଯେତେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ହୁଏ ତାହାର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ଅନର୍ଥ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମାଲିକାନା ନେଇ ଅନର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହାର ମାଲିକ ବୋଲିକି ଭାବୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମାଲିକାନା। ଅର୍ଥ ମୋର, ମୁଁ ତାହାର ମାଲିକ। ଏତିକି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୁଁ ହେଲି ମାଲିକ। ମୋ ରୋଜଗାର, ମୋର ଏତେ ଦରମା, ମୋର ଏତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଏସବୁ ମୋର। ଏଇ ମୋର ବୋଧ ହିଁ ସବୁ ଅନର୍ଥର କାରଣ। ଏଇ ଭାବନା ହିଁ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ବିକୃତ କରିଛି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି ହେଲା ଅର୍ଥ ଏକ ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ଦି ଅକ୍ଷର ପଢେଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି କାମଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥକୁ ଏକ ଉପାୟ ରୂପେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଅର୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନବ ହାତରେ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ in our society there is a great difference between haves and have-nots. ଆମ ସମାଜରେ ଥିଲା ବାଲା ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ ଗ୍ୟାପ ରହିଛି। ଥିଲା ବାଲା ନଥିଲା ନା ବହୁତ ବହୁତ ତଫାତ। ଯିଏ ଧନୀ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗରିବ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏବେ ଅର୍ଥ ଜଡ ଏବଂ ପ୍ରାଣଭୂମିରେ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜଡ ଭୂମିର ମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଠୁଳ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଅହଂକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି,
କୋଟିପତି କରୋଡ଼ପତି ବୋଲି ଦେଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଢେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ବଢେ। ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ଜଡ ଭୂମିରେ ଅର୍ଥ, ଯେ ଗଚ୍ଛିତ କରିକି ରଖିଛୁ, ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଛୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠୁଳ କରିକି ଅର୍ଥକୁ ରଖିଛୁ, ଏଟା ହେଲା ଜଡ ଭୂମିରେ ଅର୍ଥ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପ୍ରାଣ ଭୂମିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଆମର କାମନା ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛୁ। ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣ ଭୂମିରେ ଆମେ ଅର୍ଥକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ, କାମନା ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଅର୍ଥର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ। ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଠିକ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶିଖିନୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁନୁ। ଆମ ସଂସାରର କୋଟିପତି କରୋଡ଼ପତି ମାନେ ଯେମିତି ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦାମୀ ଗାଡିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଲୋକ ଘର ଅଭାବରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଟିକୁ ଧରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମାଘ ମାସର ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଇଥାଏ। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଚଳଣି ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଝୁଲ ଖସି ପଡିବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲୋରରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରରେ କେଇଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲେଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରରେ କଣ ରହିବ, କଣ ନାଇଁ କଣ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଘର। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେତେ ଧନର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଧନ ଏମାନଙ୍କୁ ସେତେଟା ଅଧିକାର କରି ନେଇଛି। ଏମାନେ ଅର୍ଥର ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ମାନେ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟୁନି। ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାରେ କୁକୁର ଗୁଡିକ ଜିଭ ବାହାରକୁ କାଢି ଯେମିତି ସଁ ସଁ ହୋଇ ଧାଇଁଥାନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମିତି ଅର୍ଥ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ପଛରେ ଦୌଡୁଥାନ୍ତି କୁକୁରଙ୍କ ପରି। ଏଠାରେ ମା ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଧନୀ ପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତମ ହେବା, ବିଜ୍ଞ ହେବା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଏବଂ ଉଦାର ହେବା ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବରଂ ଜଣେ ଗରିବ ପକ୍ଷେ ଭଲ ଲୋକ ହେବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଦେଶରେ ସେ ଏକା କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାହାର ପକେଟ ଟଙ୍କାରେ ପୂରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରେ। କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ତା ହେଲା ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଜଘନ୍ୟ ଆସକ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଗ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୃଢ ଭାବରେ କହୁଛି ଏହା ଏକ ଅଭିଶାପ। ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଥାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ, ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ। ମା ପ୍ରୀତି ଦାସ ଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ବୁଝିଲ ପ୍ରୀତି, ଛୁଞ୍ଚି ପଶାରେ ଓଟ ପଶିଯିବା ସମ୍ଭବ, ଛୁଞ୍ଚି ପଶାରେ ଓଟ ପଶି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଆମେରିକା ଏକ ଗର୍ବୀ ଦେଶ। ସେ ଦେଶକୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ କି ମୋ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଆମେରିକା ଯିବାର ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ବୁଝିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଅପ୍ ଟୁ ମେନ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦେୟାର ରିଚେସ୍। ଧନ ନିମିତ୍ତ ଧନୀ ପାଖରେ ମସ୍ତକ ନତ କରିବ ନାହିଁ। Under no circumstances we are not to bend down before riches. କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଧନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବା ନାହିଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି। ଯଦି ଆମେ କର୍ମକୁଣ୍ଠ ନୁହଁ, ଯଦି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ମିସୟୁଜ ନ କରୁଛୁ, ଅବାଟରେ ଯଦି ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରୁଛୁ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯଦି ମିନିମାଇଜ କରି ଚଳୁଛୁ, ମିନିମମ କରିଦେଇଛୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମାଙ୍କୁ ମନେ ରଖି ପାରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ମିଲିୟନ ହେଇ ନପାରୁ, କୋଟିପତି କରୋଡ଼ପତି ହେଇ ନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଥ୍ରିଫ୍ଟ ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି କାମକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଯଦି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ କମେଇ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ରଖି ପାରିଛୁ, ତେବେ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ କୋଟିପତି ନ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହେଇକି କେବେ ବି ଭିକ ମାଗିବାନି। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଧନୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଥାନତ କରିବା ନାହିଁ।
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଚଳିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଘାଟା ଖାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଧନୀ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ଆଲାଉ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଟୁ ବି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାଇ ଦି ସୋ ଦି ପାୱାର ଅର ଦି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଡମ୍ବର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବା ପ୍ରଭାବରେ କେତେବେଳେ ବଶୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଧନୀ ମାନଙ୍କର ଆଡମ୍ବର ପ୍ରତିପତ୍ତି ପ୍ରଭାବ ଏସବୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପରି। ଯେମିତି ଯାହାକୁ ବସନ୍ତ ହେଇଥିବ ଆମେ ତା ପାଖରେ ବସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଡିଆଁ ରୋଗଟା ଆମକୁ ବସନ୍ତ ହବ। ଯାହାର ଆଖି ଧରିଥିବ ତା ଆଖିକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆମ ଆଖିଟି ଧରିବ। ଯାହାକୁ ମିଳିମିଳା ହେଇଥିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ ଆମକୁ ବି ମିଳିମିଳା ହବ, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଠିକ ଠାକ ଥିବା, ଯଦି ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଧନୀ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଖି ଆମ କଷ୍ଟ ପାଉ। ଆମ ଭିତରେ କାମନା, ବାସନା, ଦୁଃଖ, ଈର୍ଷା ସବୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଜାଗି ଉଠେ। ଆମର ସବୁ ସାଧନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଧନୀ ମାନଙ୍କର ପେଭିଲିୟନ ଭିତରେ ରହିବି, ମାନେ ତାଙ୍କରି ପରିସର ଭିତରେ ରହିକି, ତାଙ୍କରି ଘର ଭିତରେ ରହିକି, ତାଙ୍କରି ସହିତ ମିଶିକି ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଏଟ ରହିପାରିବା, ଯଦି ଷ୍ଟିଲ ରହିପାରିବା, ଯଦି କାମ ରହିପାରିବା, ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆମ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକଉନଥିବା, ଆମେ ଶାନ୍ତ ଥିବା, ଆମେ ନୀରବ ଥିବା, ଆମେ ଧୀର ଥିବା, ଆମ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା, ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଡମ୍ବର ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକଉନଥିବ, ତେବେ ଆମକୁ କିଛି ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଯୋଗ। ତାରି ଭିତରେ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା, ସେଇଟାକୁ ନାଁ ହଉଛି ଯୋଗ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ବାଡି, ଗାଡି, କୋଠା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ପ୍ରତିଶାଳୀ ଦେଖିକି ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଇର୍ଷା ଆସିଗଲା, ତାର ଏତେ ଅଛି ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମତେ କିଛି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆମର ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଲୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତର ଯୋଗ। ତାଙ୍କର ଥାଉ ମୋର କଣ ଯାଏ ଆସେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଟୁ ଅସ୍, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନ, ଏଥିରୁ ମତେ କଣ ମିଳିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଗାଡି ଘୋଡାରୁ ମତେ ମିଳିବ କଣ, ଏଇ ଭାବନାଟି ଆମର ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି କାରଣରୁ ଅତୀତରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଗୀ ବା ସାଧକ ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଟା ପୁରୁଣା ଯୁଗର କଥା, ପୁରୁଣା ସାଧନାର କଥା, ଯେ ଅର୍ଥକୁ ଯୋଗୀ ବା ସାଧକ ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଧନା ପାଇଁ ସେମାନେ କାମିନୀ, କାଞ୍ଚନ, କଉଡି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। କାମିନୀ, କାଞ୍ଚନ, କଉଡି ଠାରୁ, ମାନେ ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ, ସୁନା ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଇସା ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏହା ଏକ ପୈଶାଚିକ ଆସୁରିକ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳ। ସେମାନେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ, ଏସବୁ ରହିଲେ ଆମେ ସାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦରିଦ୍ର ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡା ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିବା, କୋଉଠି ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା, ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦରିଦ୍ର ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ରହିଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ବିତିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇଲେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତେ, ତେବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବୁଡି ରହୁଥିବା ମାଛ ମାନେ ଆଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତେ। ଯଦି ନିରାମିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତେ, ତେବେ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏମାନେ ଆଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ଯଦି ଉପବାସ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରନ୍ତେ, ତେବେ ଗୋଟି ପୋକ ଯିଏକି ଜୀବନରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ପିଏନି, ସେ ଆଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରନ୍ତେ, ତେବେ ଭିକାରୀ ମାନେ ଆଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ଦରିଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ। ଶ୍ରୀରାମ କୁହନ୍ତୁ ରାଜପୁତ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜପୁତ୍ର, ବୁଦ୍ଧଦେବ ରାଜପୁତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଧନୀ ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଲିକର ଝିଅ। ତେଣୁ କୋଉ ଭଗବାନ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିନ୍ନ ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି
ए पर्यंत अर्थ शक्ति असुर मानक द्वारा कबलित सेमानक हाथरू याको उद्धार करने को पड़िबो। सेथिपाई आमे जो माने श्री अरविंदकर अनुगामी पूर्ण जुगरे पाद थापिचु आमर साधना अन्य प्रकारर एई अर्थ को नेकी आमे अर्थ को केबे भी त्याग करिबा नाही। मनी इज मैटर नो डाउट किंतु एटा गोटे माने वस्तु किंतु यहाँ खर्च कले यह गतिशील होता है। आमे अर्थ को त्याग करिबा नाही अपर पक्षरे ताकू ठीक बाटरे रोजगार करी ठीक बाटरे खर्च करिबा। जेतेबेले निज अर्थ व्यवहार करिबा रोजगार करिबा सेतेबेले एई भाव सर्वदा रखिबा जे जहा किछि आमर अछि जहा किछि पाइबा जहा किछि संग्रह करिबा सबु हेला मांकर कौनसी दाबी करिबा नाही। दाबी आसिला मात्रे अहं को ता स्पर्श करिबो। प्रशांत चित्तरे मां को प्रदत्त अर्थ को उपयुक्त भावरे आमे व्यवहार करिबा। आम कामर पारिश्रमिक भावरे जेतेबेले मास शेषरे आमे दरमाटी पाऊ सेतक परम श्रद्धार सहित कृतज्ञतार सहित मां को चरण रे निवेदन करिबा उचित। गोटे मास खर्चर एक तालिका तैयारी करी मां को सुनाई देबा उचित। प्रतिदिन को हेड्र केते टंका खर्च कले समस्त हिसाब मां को देई राति रे सोईबा को जिबा उचित। If it is not used in proper way, then money, power, sex are to be trapped by hostile forces. जने जोगीर जोग हेउची to use money properly. आम साधना होची जे अर्थ को ठीक बाटरे खर्च करिबा। एवरी प्रोस एंड कॉन्स बिलोंग्स टू द डिवाइन मदर। सबु किछि मांकर टिकी निखि मांकर दैट इज वेरी नोबल थॉट। यह होची सबुठार गोटे महत चिंता महत भावना जे सबु किछि मांकर अर्थ भी तांकर। इट शुड बी इंजेक्टेड इन द माइंड एवरी मोमेंट। यह आम मनर सबु समय रे रहिबा उचित। इफ मनी इज विथ अस वी आर टू टेक इट utmost care। जदि अर्थटी आम पाखे अच्छी आवश्यकता जदि अधिक अर्थ अच्छी आमे तार बहुत जत्न नेबा जेमिति ताकू आमे मिसयूज न करिबा अन्य बाटरे खर्च न करिबा। अर्थर को आमे ठीक बाटरे खर्च तेणु आमे तार यथेष्ट जत्न नबा। जेतेबेले आमे आवश्यकता अधिक खर्च करिबा जहा को कहंती अर्ड्स आमे मां को रास्ता रु दूरेई जिबा। हॉस्टाइल फोर्सेस द्वारा कबलित हो जिबा। संपूर्ण निस्वार्थपर भावरे अमायिक भावरे आमको अर्थ व्यवहार करने को पड़िबो। अमायिक शब्दर अर्थ एते आज्ञावह जे देयर इज नो कंडीशन। एमिति मांकर अनुगत्य होइतिबा हेटी कोनोसी शर्त नथिबो जे 5 पैसेटी 10 पैसेटी 8टी 4टी टंकाटी भी सबु ही मांकर। तेणु ठीक बाटरे आमर खर्च करवा उचित। कौनसी शर्त रहिबनी। निरलस भावरे आमे अर्थ को व्यवहार करवा। आमको एकांत विवेकी यथायथ हिसाबी पुंखानुपुंखदर्शी उत्तम रक्षक हेबाकु हेबो। अर्थ खर्चर टिकिनी भी हिसाब आमको रखिबाकु हेबो एवं मां को जणाबाकु हेबो। कारण सर्वदा मने रखिबा संपत्ति तांकर आमे व्यवहार करूछु किंतु या आम निजर नुहे। अर्थ को संबल करी इगो जेते पतला हेबो अहंकारटा जेते पतला हेबो जीवन रे आमे सेते भगवान आडू मुहेबा। अर्थ क्षेत्र रे आमको संपूर्ण स्वच्छ हेबाकू पड़िबो। वी मस्ट ओपन आवरसेल्फ होल हार्टेडली। पूरा भीतरटा पूरा खुली देबा मां को पाखरे निजको संपूर्ण रूपे खुली देबाकू पड़िबो। आईनेस माने मु माइनेस मोर मु आ मोर एई भाव आदौ रखिबा नाही। अर्थ जदि आम पाखको प्रचुर परिमाण राशि गला तेबे सेही समय आमे जदि स्थिर रही परिबा शांत रही परिबा तेबे अहंकार आमको स्पर्श करि परिबो नाही। आमे आ खराब शक्ति हाथ रे खेलना हेबा नाही। जदि हमरा आवश्यकतार अत्यधिक अर्थ आसीगला सेही समय मांकर दान भाबी आमे शांत रही जिबा स्थिर रही जिबा तेबे अहंकार आमको स्पर्श करि परिबो नाही। अर्थ शक्ति क्यों मानक हाथ रे रहिबा उचित बोली मां कहिसंती जे क्यों माने अर्थ रखिबा पई योग्य। प्रथम रे कहिसंती एहा मां कहउचंती एही शक्ति सेही मानक हाथ रे रहिबा उचित जो माने यार सर्वोत्तम व्यवहार करिबा किपरि करिबा कुहे ता शिखिचंती।
ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶିଖିଛନ୍ତି ଠିକ ବାଟରେ ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଭିତରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମନା ବାସନା ଦୂର କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଆସକ୍ତିରୁ ଆମେ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବୁ ସେଇଟାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ସେଲ୍ଫ ଡିଜାୟାର ବା ନିଜସ୍ୱ କାମନା ବାସନା, ସେଲ୍ଫ ଥଟ୍ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତା, ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ସନ ନିଜସ୍ୱ କ୍ରିୟା, ସେଲ୍ଫ ଡିଟରମିନେସନ ନିଜସ୍ୱ ସଂକଳ୍ପ। ନିଜସ୍ୱ କାମନା ବାସନା, ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତା, ନିଜସ୍ୱ କ୍ରିୟା, ନିଜସ୍ୱ ସଂକଳ୍ପ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବା ନାହିଁ, ଆମେ ଅର୍ଥ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ତୃତୀୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର। ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯାହାର ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଥିବ ଅର୍ଥ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଅର୍ଥ ନିଜେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯୋଉମାନେ ଏକାନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ରହିବ ବା ସେମାନେ ଏହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ତେବେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆସକ୍ତି ରଖ ନାହିଁ। ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ଆମକୁ ସଜ୍ଞାନରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆମର ଏଇ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତ ପଦ୍ଧତି। ଆମର ମନୋଭାବଟି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅର୍ଥ ଏକ ଶକ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କଣ ନା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି। ସବୁକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା କରିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟେ କରିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ମନୋଭାବ ନେଇ କରନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଦିନେ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଯିବ। ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିବା ଅର୍ଥର ସହାୟତାରେ, ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଓରିଜ ନଥିବ, ଏଂଜାଇଟି ନଥିବ, ସଫରିଂସ ନଥିବ, ପେଥସ ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ, এইଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଗୁଡାକ କିଛି ନଥିବ। କଣ ଥିବ? ପିସ୍ ଥିବ, ବ୍ଲିସ୍ ଥିବ, ଟ୍ରାଙ୍କୁଲିଟି ଥିବ। ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଥିବ, ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ପୃଥିବୀ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା ତ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତ ଅର୍ଥ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନୋଭାବରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପୃଥିବୀକୁ ସଜେଇବା। ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ସଫା କରିଦେଲେ ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଖଣ୍ଡେ ସଫା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବସାଦ ବିଷାଦ ଏସବୁ କିଛି ନଥିବ, କେବଳ ଥିବ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସମତା। ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ସବୁ କିଛି ଡିଭାଇନଲି ବେଷ୍ଟୋର୍ଡ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅର୍ଥାତ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି, ଦିବ୍ୟ ତଥ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ, ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ, ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବୋଲି କିଛି ବି ନଥିବ। ସେମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀଟିଏ ତିଆରି କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ତେବେ ଆମେ ଏଇପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଗଲା ଅର୍ଥ କୋଉମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଦାନ କରିବା ତାପରେ ମା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଦାନ କରିବା। ଏଠାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି ସେସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ନୀତି ହଉଛି ମା କହନ୍ତି ବିନା ବିଚାରରେ ଯାହାକୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି କଣ ଆମେ ଯେଇଠି ପାରେ ସେଠି ଦେଇଦବା, ଯେଇଠି ପାରେ ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବା, ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି କି ୟାକୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ନାହିଁ। ସେଭଳି ଆମେ କେବେ ମାନବ ହିତକାରୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଢାଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
କାରଣ ମାନବ ହିତକାରୀ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜନକଲ୍ୟାଣକର କାମ ଗୁଡିକର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମାନବ ହିତକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦବାନି, ଏକରେ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦବା ନାହିଁ ଆମର ଯେତେ ଥିଲେ ବି, ତାପରେ ମାନବ ହିତକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟେ ଦବା ନାହିଁ। ମାନବ ହିତକାରୀ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ କରନ୍ତି, କଲେଜ କରନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦବନି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅହଙ୍କାର ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ କରିଛି, ମୁଁ କଲେଜ କରିଛି, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛି, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ତେଣୁ ସେ କାମଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଉଦାର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁବ ମହାନ ମନେ କରନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରବଳ ଅହଙ୍କାର କାମ କରେ। ଏହି ଅହଙ୍କାର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଦାନୀ, ମୋ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିଛି, ଏତେ ଦାନ କରିଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଏତେ କମଳ ବାଣ୍ଟିଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଲୁଗା ବାଣ୍ଟିଛି, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଦୌ ଯାଏ ନା। ଏସବୁକୁ ଅହଙ୍କାର ରାକ୍ଷସ ନେଇଯାଏ। ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଅହଂ ନେଲା, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆମେ ଅର୍ଥ ଦେବୁ ସିଏ ବି ନଷ୍ଟ, ଏବଂ ତେଣୁ ମା ମନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମ ତ ଅହଙ୍କାର ନେଲା, ଯୋଉ ଅର୍ଥ ନେଲା ସିଏ ବି ଅହଂକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଆମ ଅର୍ଥଟାକୁ ବି ସେ ଅହଙ୍କାର ନବ, କହୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ବି ଦବନି। ତାହେଲେ କେମିତି କଣ କରିବା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରେ, କେମିତି ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା? ମା କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତ୍ବିକ ଭାବନାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମ ଟଙ୍କାର ଯେପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ ହୁଏ ସେଇ କଥା ସ୍ଥିର କରିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଖୋଜିବା ଉଚିତ ଯେ କି ଉପାୟରେ ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଚେତନାରେ ଏକଦମ ହାଏଷ୍ଟରେ ରହିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ଉପାୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଅର୍ଥଟାକୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଆଉ ଏକଥା ବି ସତ, ଟଙ୍କା ଯଦି ବ୍ୟବହାରରେ ନ ଲାଗେ ତେବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଟଙ୍କାଟିର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଥାଏ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବଢେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମର ଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ହେବ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ। ଆମର କେତେ ଧନ ଅଛି ତା ଉପରେ ଦାନ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆମର କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତା ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏହା ନିର୍ଭର କରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଆମର ଭାବ ଉପରେ। ଅର୍ଥଟାକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଦବା, ଆମର କେତେ ଧନ ଅଛି, ଆମର କେତେ ଅର୍ଥ ଅଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆମର କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଆମର ଭାବଟି ଉପରେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତାନେ ସବୁବେଳେ କଥାଟି ପ୍ରଭାତ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ମାଡ୍ରାସ ମେଲଟି ଯାଉଥାଏ, ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରେନ ନଥାଏ। କିଛି ଲୋକମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉଥାନ୍ତି, ମା ସେ ସମୟରେ ଥାଆନ୍ତି। ଭିକାରୀଟି ଭିକ ମାଗୁଥାଏ ଟ୍ରେନରେ। ସେ ଯୋଉ ଦଳକ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ଭିକାରୀଟି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଗଦଗଦ ହେଇଗଲା। ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଜି ହେଲା ସେ କେତେ ପଇସା ଆଜି ଭିକ ମାଗିକି କରିଛି। ଦେଖିଲା 75 ପଇସା। ସେଇଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିକାରୀଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଦେବି, ନେଇକି ଦେଇଦେବେ ନା? ହଁ ଦବା। ଭିକାରୀଟି 75 ପଇସା ଦେଲା, କହିଲା ଏତିକି ପଇସା ଆଜି ଭିକ ମାଗିକି କରିଛି, ଏତିକି ନେଇକି ଟିକେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ସେମାନେ ନେଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ମା ତାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଯତ୍ନରେ ରଖିଲେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ରଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଲଭେଟ କପଡାରେ ରଖି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବସୁଧା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ରଖ। ନା ମା ଏତେ ଯତ୍ନର ଏତିକି ପଇସା? ନା ଏଟା ଏତେ ଓଜନ, ଭାବରେ ଏତେ ଓଜନ ହେଇଛି, ଡିଭାଇନକୁ ବହୁତ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ୟାର ପରିଶୋଧ ପାଇଁ। କାରଣ ଭଗବାନ କାହାରି ଋଣ ରଖନ୍ତିନି, ସେ ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଏତେ ଭାବରେ ଭରିଛି, ଏତିକି ଅର୍ଥ
डिवाइन को बहुत कष्ट स्वीकार करने को पड़िबो यार ऋण परिशोध करने पाई एक कथा कही से 75 प्रभात भाई सब बड़े उदाहरण दियंती मु कहली आउ आमर तो आम सुदामा कथा तो जानीचे जिते गुटे मुठा खाई आमर खुद भजा रुक्मणी किछि कहना आउ गोटे मुठा धरला बेलू रुक्मणी आसिक हाथ धरी नेले कहले प्रभु गुटे मुठा खाई घर द्वार सब भर्ती हो गलानी धन धान्यर जदि आउ गोटे मुठा आपण खाती तार माने सूर्य ऋण परिशोध हिसाब रे लक्ष्मी हिसाब रे स्वयं मते जाई ता घरे रहिबा को पड़िबो आपण खांतुनी कारण से ऋण परि एते भाव थिला से खुद भजा भितरे मुठाकर भर्ती हो गला सुदामार घर आउ गोटे मुठा बेलू रुक्मणी धरी नेले कहले प्रभु मु सिना स्वयं जाई ता घरे रहिबी आपण जदि आउ गोटे मुठा खाई दियंती एटा होची दान आउ जो चिरंतनी रे आमे पढ़ीचे से बुढ़ी टिकक जो आंबटे खंडे खाई फाड़े खाई फाड़े रखीला सेतक जने मागिदेला से सेतक भी ताकू देदेला निज पाई न रखिकी एटा होची दान किंतु आमे कौन करू धनवंत लोक आमे कौन करू जीवन माने भरपूर ही रही से बड़का धन को भगवान को उद्देश्य रे दान करि थाउ जहा बड़ी जमीती आमर धान पेटी भितर रही जहा टिके टिके बाहरी बाहर को सुंग सहित चढ़ई जेरक खुंपिकी खाए आमर सब रही सारा पर जदि किछि बढिला आमे दान कलु बड़का धन को भगवान को उद्देश्य रे दान करि थाउ बड़का जिनिस पत्र थाए ताकू आमे दान करि थाउ किछि न देबा ठारू या भलो किंतु एपरी देई देबाकू किंतु मां को भाषा रे जे सर्वस्व देई दिए सेटा भाव रे जे सर्वस्व देई देला सेटा होची हमर यथार्थ दान तेनु माँ प्रभु जो अर्थ उपरे जो प्रभु एते कथा कहिसंती तार एकमात्र कारण है अर्थर आसक्ति गोटे जघन्य अभिशाप एवं ता कबलरू मुक्ति न पाइले आमे यथार्थ साधना करि परिबा नाही अर्थ थिबो किंतु अर्थरु आमे मुक्त होइके रहितबा एवं अर्थ को आमे ठीक बाटरे खर्च करिबा मां को उद्देश्य रे खर्च करिबा तांकरी सेवा रे खर्च करिबा गोटे सुंदर पृथ्वीटे तैयारी करिबा रे खर्च करिबा सेही मनोभाव रे खर्च करिबा सेठी मु करिछि मोर ए सब भाव नथिबो ए सब रो प्रश्न नथिबो तेबे अर्थ प्रति आमर मनोभाव ठीक अछि आमे जानि परिबा एवं जो माने ठीक भाव रे अर्थ को खर्च करंती मां कहउचंती जे सेमानक पाखकू अर्थ आसीबो ही आसीबो से माने केबे बी अभाव रे रहिबे नाही केबे बी अभाव पड़िबो नाही तेनु एई मनोभाव नै आमे अर्थ उपरे जेतिक आलोचना करले चेष्टा करिबा अर्थ को आमे सेही प्रकार भाव रे आमे जीवन क्षेत्र रे लगेबा एतिकी कहि रहउची समस्त पर आंतरिक प्रणाम वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद अपा आम जी आशा करूँ ताठार बहुत बहुत पाइलु माने मांकर अर्थ संपर्क श्री अरविंदर जी आलोचना व्याख्या होती विभिन्न पुस्तक आपण आहरी सरलतम सरल सरलतर सरलतम भाव रे आम आगे उपस्थापना करिसेंती आपणकर ये भावना ये श्रम एवं ये भाषा ये सबु पाई आपण निकटरे आमे कृतज्ञ पा बहुत धन्यवाद आपन को एबे अनुरोध करछि आम गण रे शरत भाई अछंती शरत कुमार पाणीग्राही म तिहिडी पार्चक्र संगठक अनुरोध करुछि संक्षेप रे यार उपसंहार करी अपा को भी धन्यवाद देबे।